नमस्कार मेरे प्रिय छात्र, मैं हूँ सतीश, हिंदी अध्यापक STJ HPS श्रीगढ़। बच्चे, इस वक्त 8वीं कक्षा का पाठ 5 पाठ का नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। पाठ का नाम है महात्मा गांधी। संकलित। हम बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे लोगों को जानते हैं, मगर गांधी जी के व्यक्तित्व बहुत उचित है और सर्वोत्तम है। इसके लिए उन्होंने हमारा देश की आज़ादी के लिए अहिंसा और सत्य के रास्ता में चलते हैं। इसलिए सब लोग, हमारे भारतीय लोग, उनको राष्ट्रपिता कहते हैं। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। ओके, पाठ 5 महात्मा गांधी। मैं एक बार इस पाठ को पढ़ाते हैं, आप जरा ध्यान से सुनिए। महात्मा गांधी महान पुरुष थे। सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। उन्हीं के प्रयत्न से भारत आजाद हुआ। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। धर्म उनके प्राण था और सच उनकी आत्मा। बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते। उन्हें काम से काम था। कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया, कभी झूठ नहीं बोले। एक दिन की बात है, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द था केटल। बालक गांधी ने इसके इज्जे गलत लिखे। अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के इज्जे देखकर ठीक कर लो, किंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया। इज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया, किंतु उन्हें बुरा ना लगा। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। उनकी सत्यप्रियता यहीं से शुरू हुई, जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया। श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए। हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहाकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। उनका यह निश्चय दृढ़ हुआ। बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया। एक और घटना है। गांधी जी के भाई ने 25 रुपया कर्ज लिया था। भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया था। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूँगा। पिता से माफ़ी मांगने की बात सोची, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत न हुई। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी। पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आईं। गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। पिता के आंसू देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि
पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी को महात्मा बनाया। महात्मा गांधी, इस पाठ का अर्ಥ है ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದಂತಹ ಮಹಾನೀಯರು. ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸುಗಳ ಮೂರ್ತಿಯಂತೆ ಅವರು ಇದ್ದರು. ಧರ್ಮ ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ ಧರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಆಗಿತ್ತು. ಬಾಲಕರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಾಚಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಾಚಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते. ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರ ಹುಡುಗರೊಂದಿಗೂ ಸತಾಯಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೀಳಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಟಲ್ ಎಂಬಂತಹ ಪದವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪದವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಬದ್ದು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇವರು ತುಂಬ ದಡ್ಡ, ನಾನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅವನಿಂದ ಕದೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಪರಾಧ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ, ಗುಣ ಏನಿದೆ, ಅವರನ್ನು ಮಹಾತ್ಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳು. ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಿತೃಭಕ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಟಕ ಏನಿದೆ, ಆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಕೂಡ ಎಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಎಂತಹ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು 25 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಲವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಕೂಡ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಪಾಲಕರಾಗಿ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮರು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನು ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, देखिए बच्चे, महात्मा गांधी महान पुरुष थे. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರು. सारे देश, सारे संपूर्ण, पूरा देश, सारे पूर्ण, पूर्णवाದಂತಹ ದೇಶ ತುಂಬ पूर्ण, सारे का अर्थ है पूर्ण. उन्होंने ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಯಾರನ್ನ? ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತೆ. देखो यहाँ गांधी जी का
भावचित्र है। बालक मोहनदास करमचंद ಗಾಂಧಿ ಶರ್ಮಿಲೆ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ थे। ಬಾಲಕರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಚಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದರು। ಶರ್ಮಿಲೆ ನಾಚಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವ, ನಾಚಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ರು। ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते। ठीक का विलोम शब्द है गलत। ठीक का विलोम शब्द गलत। ठीक का अर्थ जानते हैं आप? ठीक सरी, गलत तप्पु। ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು। ಗಂಟಿ ಬಜತೆ ಅಂದರೆ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ ಚಲ್ತೆ, ಗರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು। ಗರ್ ಕಾ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಶಬ್ದ है मकान। घर मकान। ಪ್ರಯತ್ನ से भारत आजाद हुआ ಅಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಲಭಿಸಿತ್ತು। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು। ಧರ್ಮ ಉनके ಪ್ರಾಣ था। ಧರ್ಮವು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪ್ರಾಣ ಆಗಿತ್ತು। ಸತ್ಯ ಅವರ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಆಗಿತ್ತು। ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಾಗೆ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಸೀದಾ ಮನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು। ಕೊನೆಯ ಕಾಮ್ ಸೆ ಕಾಮ್ ತಾ, ಅವರಿಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು। ಕಾಮ್ ಕಾರ್ಯ। ಕಭಿ ಉನ್ಹೋನೆ ಕಿಸಿ ಕೋ ನಹಿ ಸತಾಯ। ಕಭಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉನ್ಹೋನೆ ಅವರು ಕಿಸಿ ಕೋ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಹಿ ಸತಾಯ ಅವರು ಸತಾಯ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಸತಾಯ ತಂಗ್ ಕರ್ನ, ಪೀಡಿಸು, ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಕಭಿ ಜೂಟ್ ನಹಿ ಬೋಲೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, झूठ। झूठ का विलोम शब्द सत्य। झूठ सुल्लू, सत्य सत्य। सत्य का विलोम शब्द और एक शब्द आता है असत्य। एक दिन की बात है, दिनದ ಮಾತು। शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। ಸ್ಕೂಲಿನ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಿನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಸ್ಕೂಲಿನ ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ अंग्रेजी का अर्थ है ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ 5 ಪದಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬರೆಸ್ತಾರೆ। उनमें एक शब्द था केटल। उसमें एक शब्द था, शब्द का कौन सा शब्द? केटल। केटल शब्द था। बालक गांधी ने इसके इज्जे गलत लिखे। ಬಾಲಕರಾದಂತಹ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ರು। ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ವ, ಆ ಒಂದು ಕೆಟಲ್ ಎಂಬಂಥ ಪದದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ರು। इज्जे तो इज्जे, इज्जे का जानते हैं? इज्जे का अर्थ है स्पेलिंग। ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ स्पेलिंग। वर्तनी कहते हैं हिंदी में, वर्तनी कहते हैं। ಆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ರು। ಯಾವ ಒಂದು ಪದದ ಅಕ್ಷರಗಳು? ಕೆಟಲ್ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಪದದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ರು।
अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के से जिद देखकर ठीक कर लो. ಅಂದರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಸನ್ನೆಯ ಮೂಲಕ ಸನ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಕಿಂತು ಗಾಂಧಿನೇ ಐಸಾ नहीं किया, ಆದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. इज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಬುದ್ಧು ಅಂದರೆ ಮೂರ್ಖ, ದಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಬುದ್ಧು ಬುದ್ಧು ಮೂರ್ಖ ಅಂದರೆ ದಡ್ಡ, ಏನು ತಿಳಿಯದವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕಿಂತು ಉನ್ಹೇ ಬುರಾ ನಾ ಲಗಾ, ಆದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಬುರಾ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ. ಅಚ್ಚ, ಅಚ್ಚ ಬುರಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. उन्हें इस बात की खुशी थी, ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತು. ಏನೆಂದರೆ उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया, ನಾನು ಕಳ್ಳತನದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದರು. ಉನ್ಕಿ ಸತ್ಯಪ್ರಿಯತಾ ಯಹೀ ಸೆ ಶುರು ಹುಯಿ, ಅವರ ಒಂದು ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಜಿಸ್ನೆ ಹುನಿಯೇ ಹಾಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಬನಾಯ, ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡರು. ಶ್ರವಣ್ ಪಿತೃಭಕ್ತಿ ನಾಟಕ ಪಡ್ಕರ್ ಉನ್ಹೋನೆ ನಿಶ್ಚಯ ಕಿಯಾ, ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರನ ಪಿತೃಭಕ್ತಿ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಏನೆಂದರೆ ಮುಜೆ ಬಿ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ್ ಜೈಸಾ ಬರನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ನಾನು ಕೂಡ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಟಕ ದೇಖಕರ್ ಉನ್ಹೋನೆ ಸೋಚಾ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತಿಳಿದರು. ಏನಂತ, ಹರ್ ಏಕ್ ಕೋ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಂತೆ ಎಂಥ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ की तरह ಸಂಕಟ ಸಹಕರ್ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸಚ್ಚಾಯಿ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರ್ನ, ಒಡೆಯತನವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ತಾಳ್ತಾರೆ. ಉನ್ಕ ಯಹ ನಿಶ್ಚಯ ದೃಢ ಹುವಾ, ಅವರ ಒಂದು ಈ ನಿಶ್ಚಯ ದೃಢವಾಗಿತ್ತು, ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಿರ ಬಚ್ಪನ್ ಕೆ ಉಸ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ್ ನೆ ಹಿ ಹಾಗೆ ಉನ್ಹೇ ಸತ್ಯ ತಪಸ್ವಿ ಬನಾಯ. ಈ ಒಂದು ಬಚ್ಪನ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ್ನೆ, ಅವರ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯತನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯಪ್ರಿಯತೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಸತ್ಯದ ತಪಸ್ವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏಕ್ ಅವ್ರ ಘಟನಾ ಹೈ, ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ಇದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೆ ಬಾಯಿ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸಹೋದರ, ಬಾಯಿ ಬೆಹನ್, ಬಾಯಿ का अन्य वचन है बहन. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ಬಾ ಅಂತ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬೆಹನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಹನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಪೆಹಚಾನ್, ಬೆಹನ್. ಓಕೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಿ ಬಾಯಿನೇ 25 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಲಿಯಾ ತಾ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸಹೋದರ 25 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ, ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 25 ಖರ್ಚ್ ಸಾಲ. ಋಣ್ ಕಹತೆ ಸಾಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. 25 ರೂಪಾಯಿಗಳ 25 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಾಯಿಗೆ ಹಾತ್ಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ಕೈನಲ್ಲಿ, ಹಾತ್ ಕೈ,
सोने का अर्थ है स्वर्ण, सोना या सोने, स्वर्ण। स्वर्ण का और एक अर्थ है ಕನಕ, ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರ। ಆ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಚೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಡೆಸೆ ಆ ಒಂದು ಚೈನಿನಿಂದ ಏಕ್ ತೋಲಾ ಸೋನಾ ಕಾಟರ್ ಕರ್ಜ್ ಚುಕಾಯಾ ಗಯಾ, ಆ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಚೈನಿನಿಂದ ಒಂದು ತೊಲವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಖರ್ಚ್ ಚುಕಾಯ ಗಯಾ, ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಅವರು ತೀರಿಸಿದ್ರು। ಯಾರು? ಗಾಂಧೀಜಿ। ಗಾಂಧಿ को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಳ್ಳತನದವರಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಚೋರಿ ಕಳ್ಳತನ ತುಂಬ ದುಃಖ ಉಂಟಾಯಿತು। ದುಃಖ का विलोम शब्द है खुश, दुख या संतोष या खुश। और सुख दुख, सुख भी कहते हैं, सुख दुख, सुख का विलोम शब्द है दुख। ओके, उन्होंने निश्चय किया, ಅವರು ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು कि ಏನೆಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಭಿ ಚೋರಿ ನಹಿ ಕरूंगा, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ। ಪಿತಾ ಸೆ ಮಾಫಿ ಮಾಂಗನೆ ಕಿ, ತಂದೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು, ಮಾಫಿ ಕ್ಷಮೆ, ಮಾಫಿ ಕ್ಷಮ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ, ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಪರ್ ಪಿತಾ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಜಾನೆ ಕಿ ಹಿಮ್ಮತ್ ನಾ ಹುಯಿ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಲು, ಸಾಮ್ನೆ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಲು, ಹಿಮ್ಮತ್ ಧೈರ್ಯ, ಹಿಮ್ಮತ್ का अर्थ है धैर्य, ಹಿಮ್ಮತ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಎದುರು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी, ಅವರು ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ತಂದೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು। ಸಜಾ ಅಂದರೆ ದಂಡವನ್ನು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ನನಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು। ಸಜಾ ದಂಡ, ಸಜಾ का अर्थ है ದಂಡ। ಪತ್ರ ಪಡ್ಕರ್ ಪಿತಾ ಕಿ ಆಂಖೆ ಬರ್ ಆಯಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ಅವರ ತಂದೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡವು, ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡವು। ಆಂಖೆ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಬರ್ಗೈ ತುಂಬಿಕೊಂಡವು। ಗಾಂಧೀಜಿ ने हमेशा के लिए ಚೋರಿ ಕಿ ಆದತ್ ಛೋಡ್ ದಿ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೋರಿ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು, ಆದತ್ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು। ಆದತ್ ಅಭ್ಯಾಸ, ಆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು। ಪಿತಾ ಕೆ ಆಂಸು ದೇಖಕರ್ ಗಾಂಧಿ ಕೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಹುವಾ, ತಂದೆಯವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು। ವಿಶ್ವಾಸ ಅವಿಶ್ವಾಸ, ಯಾವ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಪಿತಾನೆ ಮುಜೆ ಕ್ಷಮಾ ಕರ್ ದಿಯಾ ಹೈ, ತಂದೆಯವರನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು। ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯ और ಧರ್ಮ, ಅಹಿಂಸೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ से ಗಾಂಧಿ को ಮಹಾತ್ಮ ಬನಾಯ, ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾತ್ಮನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು।